তো কেমিস্ট্রি অ্যান্ড এনার্জির টুডেজ টপিক হচ্ছে, তোমাদেরকে অলরেডি নোটিস করা হয়েছে যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল। Electrochemical cell. So which is very important part, which is very important part for class 9, 10 and even 11, 12. So it is very important topic, electrochemical cell, and it is a good topic also. Okay, so let us start electrochemical cell. So first of all, what is electrochemical cell? First of all, what is electrochemical cell? তাহলে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল এরকম বলা যেতে পারে যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল ইজ আ ডিভাইস। তাহলে এটা কি একটা, এটা একটা ডিভাইস। ওকে, ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলটা হচ্ছে একটা, ইউ ক্যান সে যে এটা একটা ডিভাইস। দ্য ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল ইজ আ ডিভাইস। ওকে, তাহলে কি করে যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল ইজ এ ডিভাইস হোয়ার electrical energy is converted to chemical energy, or chemical energy is converted to electrical energy. Okay, so you may could understand যে this is the definition of electrochemical cell. তাহলে electrochemical cell either convert electrical energy to chemical or chemical energy to electrical, vice versa. Okay, তাহলে this type of device is called electrochemical cell. So electrochemical cell is a device where electrical energy is converted to chemical energy, or chemical energy is converted to electrical energy. This is known as electrochemical cell. So very much certain that there are two types of electrochemical cell. It is quite natural for according to the definition there are two types of electrochemical cell. So electrochemical cell this is two types, number one and number two. Number one is electrolytic cell. So one is electrolytic cell and another one is galvanic cell. Galvanic cell, or it is also known as voltaic cell. So there are two types of electrochemical cell. One type is electrolytic cell, another type is voltaic or galvanic cell. Electrochemical cell যেটা ইলেকট্রোলাইটিক, এটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটিক, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি টু কেমিক্যাল, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি টু কেমিক্যাল। আর on the other hand, here is chemical energy to electrical. So energy direction for first case it is electrical to chemical, and for galvanic cell it is chemical to electrical. Remember this. Okay, so there are two types of electrochemical cell. One type is electrolytic cell and another type is galvanic or voltaic cell. In electrolytic cell, electrical energy converted to chemical, and in galvanic cell, chemical energy is converted to electrical. Okay, so there are two types of electrochemical cell. তাহলে এটা হচ্ছে গিয়া ইলেকট্রোলাইটিক সেল, and another one is হচ্ছে তোমার গ্যালভানিক সেল or voltaic cell. Okay, তাহলে here from you can understand what is electrochemical cell, and you can understand how many types of electrochemical cell. So now we will discuss the type of electrochemical cell. So we just started with galvanic cell. This class is on
this topic mainly, galvanic cell. Okay, so this class will remain with this topic, that means galvanic cell. So what is galvanic cell? If I say what is galvanic cell, then I can say the electrochemical cell. Electrochemical cell, right? So it is an electrochemical cell, right? It is a electrochemical cell. So the electrochemical cell in which you can say the chemical energy, the electrochemical cell in which chemical energy is converted. Chemical energy is converted to electrical energy, right? Now, তাহলে কি দাঁড়ালো যে as you saw যে কি বলেছিলাম যে either electrical energy convert to chemical or chemical to electrical. তাহলে here what part, কোন part এখানে? তাহলে chemical to electrical, তাহলে the electrochemical cell in which chemical energy is converted to electrical energy is called galvanic cell. Galvanic cell. So this is the definition of galvanic cell. Okay, this is the definition of galvanic cell. তাহলে এটা হচ্ছে যে তোমার galvanic cell. এখানে এটাকে আরো চাইলে একটু ইলাবোরেট করা যায়, মানে ইউ ক্যান মেনশন অর ইউ ক্যান ইনক্লুড আ পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারো তোমরা। সেটা হচ্ছে এরকম যে a spontaneous redox reaction is occurred. কি হয় এর মধ্যে একটা spontaneous redox reaction is occurred. Okay, তুমি if you want to মানে avoid this, মানে in the definition you can avoid, তোমরা এটা avoid করতে পারো in the definition, but please keep in mind, এটা মাথায় রাখতে হবে। তুমি ডিফাইনটাকে সিম্পলিফাই করো, ডেফিনেশনকে সিম্পলিফাই করো এই কথা বলে, and this is enough to get the answer, and this is enough to get the mark. Say the electrochemical cell in which chemical energy is converted to electrical energy. This is enough to define galvanic cell. But keep in mind this point also, a spontaneous redox reaction is occurred. A spontaneous redox reaction is occurred over there. Okay, এখানে একটা কি হয়, spontaneous redox reaction হয়, and by the help of this reaction chemical energy is converted to electrical energy. Okay, so got this point, যে এখানে কি হবে, একটা spontaneous reaction হবে which is a redox reaction. Okay, আচ্ছা, so this is the definition of galvanic cell. This is the definition of galvanic cell, and first of all you have to have the ability to figure out the galvanic cell. You have to have the ability of figure out the galvanic cell. Let's see a figure of galvanic cell. Okay, so the figure of galvanic cell, how the galvanic cell look like, কিরকম দেখায় galvanic cell, হ্যাঁ? So this is an electrode. This is an electrode. You know, in any cell, in any electrochemical cell, there are two electrodes are used. Electrodes. Okay, so what? Keep this note. Electrode. Okay, electrode, and two type of electrode. One type anode, another type cathode. The left bar is called or known as anode, and the right bar, which is known as cathode. Okay, so the left bar is called anode and the right bar is called cathode. So in any type of electrochemical cell there will be two metal rods, and those are called anode and cathode respectively, and they are electrodes. They are simply electrodes. So one is anode and another one is cathode. The left side is anode and the right part is cathode. Anode and cathode, you know. Okay, so the significance of galvanic cell, সেটা হচ্ছে যে এখানে কি হবে, তোমার two different chamber, two different compartment,
two different chamber, different compartment for two different electrodes. অর্থাৎ দুইটা ইলেকট্রনের জন্য কি থাকতেছে, দুইটা ডিফারেন্ট চেম্বার থাকতেছে, দুইটা ডিফারেন্ট কম্পার্টমেন্ট থাকতেছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ গ্যালভানিক সেল ফ্রম আদার সেল। গ্যালভানিক সেলের সাথে আদার সেলের যে ডিফারেন্সটা, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ওকে, হেয়ার দ্য ইলেকট্রোড ইজ ডিপটেড ইন ইটস সলিউশন। অর্থাৎ এইখানে যে ইলেকট্রোডটা ইউজ করবা, you know, for example, you use zinc over here. You use zinc over here, so that you must take zinc sulfate as electrolyte, And in cathode part, say for example, you use copper, so you may take copper sulfate here. Okay, that means zinc dipted with zinc sulfate and copper dipted in copper sulfate. Zinc sulfate, copper sulfate. Okay, and they will be connected. তারা কি হবে, কানেক্টেড থাকবে। ওকে, দে উইল বি কানেক্টেড উইথ আ ওয়্যার। এটা ওয়্যার দিয়ে কি থাকবে, কানেক্টেড থাকবে। এন্ড দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ মেকিং সার্কিট। ওকে, সো এইভাবে কি হবে, you will fulfill the circuit. তুমি কি করবে, একটা সার্কিট ফুলফিল করবা। এন্ড হেয়ার ইউ মেনশন V for voltmeter, and this is the setup of electrochemical cell. Okay, and there is another thing to be noted. There is another thing to be noted, and which is very important. Okay, and this is this. Okay, which is U-shaped glass tube, and it contains potassium chloride like salt. It contains some salt like potassium chloride, and it is known as, or it is called, salt breeze. Salt salt. So it is the totality of এটা হচ্ছে কি গ্যালভানিক সেলের টোটালিটি। হ্যাঁ, ওকে, so it is the totality of galvanic cell. Look at, okay, so what will you observe? Let's say there are two electrodes and they are made of two different metals. There are two electrodes and they are made of two different electrodes, two different metals. Like here is zinc, one is zinc and another one is copper. And zinc will be dipped in zinc sulfate and copper will be dipped in copper sulfate, and they will be connected with salt bridge. Two solution will be connected by the salt bridge. Okay, so here also I would like to mention the anode is negative over here and cathode part is positive. Anode part is negative and cathode part is positive. Anode part is negative here and cathode part is positive here, and this is the difference from other cell. This is also the difference from other cell, and the direction of passing electron is this. This is the direction of passing electron. This is the direction of passing electron. Electron will pass from anode to cathode. Okay, and this figure is specifically for Daniell cell. This figure is specifically for Daniell cell. This is the particular cell, and which is Daniell cell. This is particular cell which is called Daniell cell, where zinc and copper electrodes are used. Okay, so this is called Daniell cell. You know, এটাকে বলবো হচ্ছে Daniell cell, and this is the common cell, and this is the cell by which you can explain the configuration of galvanic cell. Okay, so remember this. So first of all, what is electrochemical cell? What type of electrochemical cell? What is galvanic cell? What is the construction of galvanic cell? Or galvanic cell construction টা কি? You could understand. Okay. So
Now, an important thing to be answered or an important thing to be discussed, and which is reactivity series, and it is very important to know. It is very important to know, and it is very important concept over the chemistry. It is very important concept over the chemistry. Over chemistry, it has great impact. Okay, over chemistry, it has great significance. Okay, which is called reactivity series. Okay, so what is the purpose behind this? What is the purpose of using reactivity series? Just for example, okay, suppose to say a cell between like aluminium and silver. Suppose to say a cell between aluminium and silver. A cell between aluminium and silver. So if I give a cell between aluminium and silver, if I mention they construct a cell between aluminium and silver, that means aluminium and silver use করে একটা cell construct করো. If I say you, so you need to decide which will be anode and which will be cathode. You may not can't say whether it is which one is anode and which one is cathode if you don't know reactivity series. তুমি যদি না জানো যে reactivity series, তাহলে you can't say যে which one will be anode and which one will be cathode. তুমি বলতে পারবা না। ওকে, এখন তার মানে কি, you can say after the knowledge of reactivity series, যখন তোমার knowledge থাকবে reactivity series, then you can say যে whether what is anode and what is cathode. Say for example, you can easily say aluminium is anode and silver is cathode over there. Okay, so aluminium and copper এর মধ্যে silver এর aluminium anode part and তোমার হচ্ছে silver cathode part. How can you say this if you know the reactivity? If you know the reactivity series, okay, so that what is the position of aluminium and silver in the reactivity series? অর্থাৎ aluminium and silver এর position কি, এটা তোমার knowledge আছে, that by this knowledge you can say this. Okay, so আসো so that you can understand what is the significance of this series. Okay, so at first, what is the reactivity series? A series of a series of metals. It is of course a series of metals. Okay, a series of metals according to their tend of giving electron. তাহলে what is the reactivity series? What is the reactivity series? A series of metals. What is the reactivity series? A series of metals according to কিসের বেসিসে? According to their tend of giving electrons. That means তাদের ইলেকট্রন ডোনেট করার টেন্ডেন্সি। মেটালরা কি করে? ইলেকট্রন ডোনেট করে, রাইট না? মেটাল নেচার কি? মেটাল ডোনেটস ইলেকট্রন। So metal's reactivity depends upon what is the power of donating electron, what is the tendency of donating electron. Okay, that means এরা metals মানে ইলেকট্রন ডোনেট করবে, তার মানে মেটালের রিঅ্যাক্টিভিটি ডিপেন্ডস আপন देयर টেন্ডেন্সি, অর্থাৎ ইলেকট্রন ডোনেট করবে কিন্তু টেন্ডেন্সি কার হাই, কে সহজে ডোনেট করবে, টেন্ডেন্সি কার হাই, সো দ্যাট রিঅ্যাক্টিভিটি তার মোর, আর যার টেন্ডেন্সি লো হবে তার রিঅ্যাক্টিভিটি কি হবে? লো হবে। ওকে, তাহলে দিস ইজ নোন ফ্রম রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ।
A series of metals according to their tend of giving electrons. A series of metal according to their tend of giving electrons. এটাই হচ্ছে কি the principle of reactivity series. ওকে, তো আসুন আমরা মোস্ট কমন যেগুলো মোস্ট কমন তাদের সিরিজ ক্রিয়েট করি। তাদের সিরিজটা ক্রিয়েট করি। পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, লিড। ওকে, এখানে আমি হাইড্রোজেনকে প্লেস করলাম। হাইড্রোজেনকে প্লেস করলাম, হাইড্রোজেনকে প্লেস করলাম, যদি although এটা মেটাল না, although it is not a metal, but you need to know what is the position of hydrogen in this series. অর্থাৎ এই সিরিজে হাইড্রোজেনের পজিশন কি, বিকজ হাইড্রোজেন অলসো ডোনেট ইলেকট্রন। ওকে, তাহলে হাইড্রোজেন, দেন কপার, সিলভার and gold. Okay, so this is this is called reactivity series. This is the reactivity series. So what is the trend? What is the trend? Trend is this. Trend is this. What trend? What trend? Tends to donating tends to donate electron. Tends to donate electron. Tends to the tendency of donate electron. অর্থাৎ between potassium, sodium, which has the better tendency, which has the greater tendency to donate electron? Potassium. Between sodium, calcium, which has the greater tendency? Sodium. Between magnesium, calcium, which has the greater tendency? Calcium. Magnesium, aluminium, which has the greater tendency? Magnesium. Aluminium, zinc, which has the greater tendency? Aluminium. Okay, so that the tendency of donating electron is highest here is potassium and the lowest is gold. Lowest is gold. Okay, so this is the series you might know. It is something of it, no other alternative. Okay, so you might know this, and এটার জন্য হয়তো তোমরা একটা ওয়ে আউট বাই দিস টাইম বের করতেও পারো, নাও করতে পারো, বাট এটা স্টুডেন্টসদেরকে মনে রাখার জন্য অনেক সময় আমরা টিচাররা এভাবে বলি, কে না কে ম্যাকগাইভার। ম্যাকগাইভার একটা ক্যারেক্টারের নাম। এলো যেন, ফিরে পাবো, হাই। তারপরে এগুলোকে তোমরা বলো যে কয়েন মেটাল। কয়েন মেটাল। ওকে, তো তোমরা এইটা একসাথে জানো না, কপার সিলভার গোল্ড হচ্ছে কয়েন মেটাল। কপার সিলভার গোল্ড হচ্ছে কয়েন মেটাল। তার মানে হাইয়ের পরে কারা, যারা কয়েন মেটাল। তো কয়েন মেটালস আমরা এমনিতে কয়েন মেটাল হিসেবেই মনে রাখি না, কপার সিলভার গোল্ড। কয়েন মেটালসদেরকে তো আমরা কয়েন মেটালস হিসেবেই মনে রাখি, কপার সিলভার গোল্ড, রাইট না? সো আমি এখানে বলে দিলাম যে কয়েন মেটাল। তার মানে কে কে ফর পটাশিয়াম, কে না না ফর হচ্ছে না ফর মানে বুঝোই তো, এটা তো আসলে আগে তুমি ওটা জানো, তারপরে জাস্ট এটা দিয়ে তোমার এটাকে আর একটু রিকল করা, স্ট্রং করা আর কি, মেমোরি থেকে ওটাকে রিকল করা, জাস্ট ইট। হ্যাঁ, তাহলে কে না ফর না, কে না কে, কে ফর দেন another one কে, that this K for calcium, then MacGyver for magnesium, aluminum, yellow for Geno, zinc and ফিরে মানে আয়রনের এপি না, then lead মানে পাবো, Pb পাবো, then high for hydrogen and followed by coin metals. So this is the reactivity series and this is the reactivity series. তার মানে যেটা যত লেফটে আছে সেটা তত মোর রিঅ্যাক্টিভ, যেটা যত রাইটে তত সেটা লেস রিঅ্যাক্টিভ। ওকে, although the series is look not like this, এই সিরিজটা this is the not the way of presentation. এটা কিন্তু ওয়ে অফ প্রেজেন্টেশন না, এটা কিন্তু রিয়েল প্রেজেন্টেশন না। প্রেজেন্টেশন, অ্যাকচুয়াল প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে এরকম: পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ঠিক আছে, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, লিড, হাইড্রোজেন, কপার, silver and gold. Okay, so this is the way of presenting this.
দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ প্রেজেন্টিং দিস, এটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার ওয়ে অফ প্রেজেন্টিং, রিমেম্বার। তো এই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টেন্ডেন্সি, দিস ইজ দ্য টেন্ডেন্সি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি, দিস ইজ দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি। ওকে, তার মানে রিঅ্যাক্টিভিটি কি হচ্ছে, ইনক্রিজ হচ্ছে, দিস ইজ দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি। তো এটা কি হচ্ছে, রিঅ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ হচ্ছে। রিঅ্যাক্টিভিটি কি হয়, টপ বটম থেকে যত টপে যাবা, যত আপার তত রিঅ্যাক্টিভ, যত আপার তত রিঅ্যাক্টিভ, যত আপারে সেটা তত রিঅ্যাক্টিভ, ইউনো। তো যত আপারে যাচ্ছ তত বেশি রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে, এটা নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, তার মানে এটা কি মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ, আর এটা কি লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ, রাইট না? মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ, লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ, মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড লিস্ট রিঅ্যাক্টিভ অ্যাকর্ডিং টু দিস সিরিজ, এই সিরিজে, রাইট না? বাট remember one thing, সেটা হচ্ছে যে this part that means up to aluminium, potassium to aluminium, they are considered more reactive, মানে এরা হচ্ছে comparatively more reactive. This part that is zinc, iron and lead, they are moderate reactive, and below hydrogen these coin metals are less reactive. Okay, so there are three divisions over here, okay, that means one part is more reactive, mid part is moderate reactive, and the bottom part is the less reactive. Okay, so এর মধ্যে আবার there the division of reactivity, here are the division of reactivity, এখানেও আবার এর মধ্যে কি আছে, এর মধ্যেও কি আছে, তোমার ডিভিশন অফ রিঅ্যাক্টিভিটি আছে। তো দ্যাট এটাও তোমার নলেজে থাকা দরকার হবে। এর মধ্যে আবার কোন গ্রুপটা মোর রিঅ্যাক্টিভ, কোন গ্রুপটা মডারেট রিঅ্যাক্টিভ, এন্ড কোন গ্রুপটা লেস রিঅ্যাক্টিভ, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট নলেজ টু নো। দিস ইজ অলসো হ্যাজ ইম্প্যাক্ট ওভার দ্য কেমিস্ট্রি। ওকে, তো রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজের ডেফিনেশন, সিরিজটা রিমেম্বার মেমোরাইজ করা, অ্যান্ড যে এদের রিঅ্যাক্টিভিটিস এর যে তোমার হচ্ছে গিয়া তোমার হলো যে রিঅ্যাক্টিভিটিস যে ডিভিশনটা অলসো নিড টু নো। সেটা কি করতে হবে, অফকোর্স তোমার নলেজে থাকতে হবে। এবার কাম টু দ্য পয়েন্ট, নাম্বার ওয়ান, যে জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট produces zinc sulfate plus copper. Zinc plus copper sulfate, plus copper. This is a valid reaction. And this is a possible reaction. The zinc plus copper sulfate, plus copper. That means it is possible and it is valid reaction. But copper plus zinc sulfate, plus zinc, it is not possible. And it is not a valid reaction. This is valid reaction. This is not a valid reaction. So how can you say this, that it is valid but it is not valid? How can you say this? কিভাবে বলতে পারো? By this time you came to know the reactivity series, so that by the help of the reactivity series you can say this easily. কিভাবে? জিঙ্ক কপারকে সাবস্টিটিউট করতে পারে, দ্যাট মিন্স ডিসপ্লেস করতে পারে, বাট কপার জিঙ্ককে ডিসপ্লেস করতে পারবে না, কেন? তার মানে কিভাবে, হাউ কুড ইউ ডিসাইড দিস? Because you know the reactivity. What does it mean? Okay, what does it mean? তার মানে হচ্ছে পটাশিয়াম কি করতে পারবে, ফলো করো, খুব ইম্পর্টেন্ট। Okay, whatever the exam, I don't know, but you have to have the idea. Okay, potassium can displace all of them, sodium all of bottom of all of them, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, right না? তার মানে হচ্ছে সাপোজ টু সে অ্যালুমিনিয়ামের কথা আসো,
অ্যালুমিনিয়াম। তো অ্যালুমিনিয়াম কাদেরকে ডিসপ্লেস করতে পারবে? অ্যালুমিনিয়াম পারবে জিঙ্ক, আয়রন, লিড এক্সেট্রা এক্সেট্রা। অ্যালুমিনিয়াম পারবে না কাদেরকে? কাদেরকে পারবে না? পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এদেরকে কি করতে পারবে না? ডিসপ্লেস করতে পারবে না। তো এই হচ্ছে কি রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজের অ্যানাদার সিগনিফিকেন্ট। Another significant, if I mention which one is valid reaction, which one is invalid reaction, which can possible, which can't possible, possible না কোনটা, possible কোনটা, এই সেন্সে I can answer, take the answer, right? I can say the answer, and I can ask a question, right? পারি না আমি কোশ্চেন করতে? অফ কোর্স পারি। তাহলে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজের রেসপেক্টে এটা থিঙ্ক করলে ইউ ক্যান সে যে হুইচ ওয়ান ইজ পসিবল, হুইচ ওয়ান ইজ নট, হুইচ ওয়ান ইজ ভ্যালিড, হুইচ ওয়ান ইজ নট। Okay, so you can say this easily. After, let another thing, and which is very important also. Zinc plus hydrochloric acid, zinc chloride plus hydrogen gas, possible. Zinc plus sulfuric acid, zinc sulfate plus hydrogen gas, it is also possible. That means zinc can dissolve in acid. Zinc can dissolve in acid. জিঙ্ক সিন্স অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করে, সো দ্যাট জিঙ্ক কি করা যাবে? অ্যাসিডে ডিসলভ করাও যাবে, রাইট? সো জিঙ্ক ক্যান ডিসলভ ইন অ্যাসিড অর জিঙ্ক ডিসলভস ইন অ্যাসিড। জিঙ্ক ডিসলভস ইন অ্যাসিড, ওকে? সো দ্যাট যদি এমনটা হয় যে তোমার জিঙ্ক অ্যাসিডে ডিসলভ হয়, whereas কপার প্লাস HCl রিঅ্যাকশন, নো রিঅ্যাকশন। Copper plus hydrochloric acid, not possible. Not possible. Copper plus sulfuric acid, not possible. So how can you just explain this? এটা কিভাবে explain করবা? If I say the copper can dissolve in zinc can dissolve in acid, but copper doesn't. Zinc is reacted with acid, but copper doesn't. কেন? Why? Copper কেন reaction করবে না? So that you can say this also. You can say this also by the help of this series. By the help of this series. Okay? এই সিরিজের সাহায্যে তুমি কেমন বলতে পারো? এই জন্য আমি কি করেছি, হাইড্রোজেনের প্লেসটা এখানে, হাইড্রোজেনের যে পজিশনটা সেটা এখানে আই হ্যাভ মেনশন। হাইড্রোজেনের পজিশনটা এই কারণে এখানে কি করা হয়েছে? মেনশন করা হয়েছে, রাইট? সো দ্যাট ইউ ক্যান সে যে কপারের পজিশন কি? বিলো হাইড্রোজেন। কপারের পজিশনটা কি? কপারের পজিশনটা কোথায় দেখো তো? বিলো হাইড্রোজেন না? বিলো হাইড্রোজেন। সো দ্যাট কপার ক্যানট displace hydrogen. Copper cannot displace hydrogen, right? So that copper doesn't react with acid. Copper doesn't react with acid because if copper reacts with acid, then it needs to displace hydrogen, which has no capacity. But zinc can, right? Zinc can, copper can't, right? So that remember this. You can say yes sir, this is very important to know the reactivity series. I can't avoid at all the series, and which is very important. Okay. Now come back again the question, when I say which one is anode and which one is cathode, which one is anode and which one is cathode, এই টাইপের ডিসিশন মেকিং গুলা কি করে হবে? which one is anode, which one is cathode, which one is anode, which one is cathode, how can decide this, how can you decide this? Okay, আসো। Number 1, zinc versus copper. Zinc versus copper, when it is zinc versus copper, যখন মনে করো zinc versus copper, তাহলে anode cathode, anode is zinc, cathode copper. Whenever it is zinc versus copper, anode placed in anode, zinc placed in anode and copper placed in cathode. Number 2, zinc versus copper, followed by iron versus copper. কথার কথা, iron versus copper, তাহলে কি হবে? Also iron anode,
কপার ক্যাথোড। ডোন্ট থিঙ্ক যে স্যার যেভাবে লিখতেছে আগে অ্যানোড লিখতেছে পরে ক্যাথোডেরটা দিচ্ছে, এইটা নট এ ম্যাটার, এটা আমি চেঞ্জ করেও দিতে পারতাম, তাই না? নাম্বার 3, সাপোজ আয়রন ভার্সাস জিঙ্ক দিলাম আমি, সাপোজ আয়রন ভার্সাস জিঙ্ক, তাতেও কিন্তু তোমার জিঙ্ক কোথায় আসবে? অ্যানোডে, আয়রন যাবে কোথায়? ক্যাথোডে। তাহলে এইবার একটু থিঙ্ক করো তো, যে যখন জিঙ্ক ভার্সাস কপার, অ্যানোড জিঙ্ক, ক্যাথোড কপার। when it is iron versus copper, then iron anode, copper cathode. When it is iron versus zinc, then zinc anode and iron cathode. তার মানে once iron anode, another time iron cathode. তার মানে iron is anode or cathode. How can you fix this? How can you fix this? What is the opponent? What is the opponent? Opponent কে? If opponent zinc, then iron cathode. If opponent copper, then iron anode. Right? So one metal can be anode and cathode both individually. Okay, so depends upon the opponent key, right? So that in between two electrodes you can easily say which one is anode and which one is cathode, which one is anode and which one is cathode. That you can easily construct a cell. You can easily construct a cell. একটা cell তুমি easily কি করতে পারো? construct করতে পারো। Okay, এই ডিসিশন মেকিং গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিসিশন মেকিং এর অ্যাবিলিটিটা হচ্ছে ওয়ান ইম্পর্টেন্ট অ্যাবিলিটি, ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং ফর স্টুডেন্ট। ওকে, সো কাম টু দ্য পয়েন্ট, এই হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ। ওকে, নাও দ্য পয়েন্টস আর সেল রিঅ্যাকশনস। The points are cell reaction. That means cell reaction এখন না? Cell reaction. Okay, so come to the point, cell reaction. তাহলে দেখো যে নাম্বার 1, ফর এক্সাম্পল ড্যানিয়েল সেল। ড্যানিয়েল সেল, সাপোজ ড্যানিয়েল সেল ইউ আর গিভেন, সাপোজ টু গিভেন হচ্ছে গিয়া ড্যানিয়েল সেল, ইউ আর সাপোজ টু গিভেন হচ্ছে ড্যানিয়েল সেল। তো ড্যানিয়েল সেল তার মানে কি? জিঙ্ক ভার্সাস কপার। তাহলে কনস্ট্রাকশনটা কি হবে? জিঙ্ক ভার্সাস কপার। কনস্ট্রাকশনটা কি হবে? জিঙ্ক ভার্সাস কপার। ফিগার যে দেওয়া থাকবে সেই ফিগার কিসে থাকবে? জিঙ্ক ভার্সাস কপার ফিগার আউট করা থাকবে, জিঙ্ক ভার্সাস কপার ফিগার আউট থাকবে। তো জিঙ্ক ভার্সাস কপার যদি হয় ড্যানিয়েল সেল, তাহলে জিঙ্ক ভার্সাস কপার হচ্ছে ড্যানিয়েল সেল। যদি এটা কনস্ট্রাক্ট করা থাকে তাহলে ইউ মাস্ট নিড টু মেনশন অ্যানোড রিঅ্যাকশন। You must need to mention anode reaction, and what is placed in anode? Zinc. Okay, so zinc is converted to zinc 2 plus by giving electron, which is oxidation part. You know, তাহলে কি হলো? anode part, oxidation part. anode কি হবে? oxidation হবে। কে oxidize হবে? zinc, because zinc present. So zinc turns to convert to zinc 2 plus by losing 2 electrons. What will be the cathode reaction? জিঙ্ক কি অক্সিডাইজ হবে? তার মানে জিঙ্ক অক্সিডাইজ হচ্ছে। হ্যাঁ, জিঙ্ক কি হবে? অক্সিডাইজ হবে। যেটাই অ্যানোডে থাকবে সেই অক্সিডাইজ হবে। হুজেভার যেটাই অ্যানোডে থাকবে সেই কি হবে? অক্সিডাইজ হবে। দেন ক্যাথোডে কি হবে? রিডাকশন। ক্যাথোডে কি হবে? রিডাকশন হবে। ক্যাথোডে রিডাকশন হবে। তাহলে ক্যাথোডের কপার 2 প্লাস ইলেকট্রনটা একসেপ্ট করে কপারে কনভার্ট হবে, হুইচ ইজ রিডাকশন পার্ট। তাহলে কপার 2 প্লাস কি হবে? ইলেকট্রন একসেপ্ট করবে, দেন কিসে কনভার্ট হবে? কপারে কনভার্ট হবে। ওকে, সো লেট মি শেয়ার ওয়ান থিং টু ইউ। ঠিক আছে, তোমাদের সাথে আসো আরেকটা ব্যাপার শেয়ার করে নেই। সেটা হচ্ছে তোমার ইউ ক্যান সি যে দ্য থিং ইজ, রিমেম্বার ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে জিঙ্কের সাথে তোমার জিঙ্ক 2 প্লাস, কপারের সাথে কপার 2 প্লাস, আয়রনের সাথে আয়রন 2 প্লাস, সিলভারের সাথে সিলভার প্লাস ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে। তার মানে যখন তুমি একটা সেল কনস্ট্রাক্ট করো, ফলো করেছো যে যখনই তুমি একটা সেল কনস্ট্রাক্ট করো, জিঙ্ক কিসের সাথে থাকে? জিঙ্ক সলিউশনে, কপার সলিউশনে, আয়রন সলিউশনে, সিলভার সলিউশনে, রাইট না? তার মানে জিঙ্কের সাথে জিঙ্ক আয়ন থাকে, কপারের সাথে কপার আয়ন, আয়রনের সাথে আয়রন 2 প্লাস, সিলভারের সাথে সিলভার প্লাস থাকে, রাইট না? থাকে তো। তো এরা রিভার্সিবল থাকে। কিভাবে থাকে এরা? রিভার্সিবল। দ্যাট মিনস চাইলে
চাইলে জিঙ্ক 2+ হতে পারবে, চাইলে জিঙ্ক 2+ থেকে জিঙ্ক হতে পারবে, চাইলে কপার 2+ হতে পারবে, কপার থেকে আবার কপার 2+ কপারে কনভার্ট হবে, আয়রন 2+ এ কনভার্ট হবে, আয়রন 2+ আয়রনে কনভার্ট হবে। এটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপর? ডিপেন্ড করবে সে কি অ্যানোড পার্টে আছে না ক্যাথোড পার্টে আছে। যদি অ্যানোড পার্টে থাকে তাহলে সে অক্সিডেশন করবে, আর যদি ক্যাথোড পার্টে থাকে তারটাই রিভার্সিবল হবে, দ্যাট মিন্স সে রিভার্সটা করবে। তারপরে অ্যানোড পার্টে থাকলে সে ফরওয়ার্ডটা করবে, আর ক্যাথোড পার্টে থাকলে সে ব্যাকওয়ার্ডটা করবে। অ্যানোড পার্টে থাকলে সে মেটাল থেকে আয়নে যাবে, আর ক্যাথোড পার্টে থাকলে সে আয়ন থেকে উল্টো মেটালে আসবে। তার মানে তার কি আছে? রিভার্সিবিলিটি আছে, সে চাইলে দুইটাই করতে পারে। ওকে, তো এর মধ্যে একটা মেটাল যদি অক্সিডাইজ হয়, অন্যটা তখন দায়িত্ব কি হবে? সে রিডিউস হবে, ইট মাস্ট টেক দ্য ইলেকট্রন, তাকে ইলেকট্রনটা কি করতে হবে? একসেপ্ট করতে হবে। এন্ড এটাও আবার ফলো করো একটা ব্যাপার, এটাও কি সেই রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজের সাথে রিলেটেড। কি করে রিলেটেড? তার মানে যেটা রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি সে ডোনেট করবে, যেটা রিঅ্যাক্টিভিটি বেশি সেটা কি করবে? ডোনেট করবে। যার কারণে যেটা রিঅ্যাক্টিভিটি কম তার আয়ন কি করবে? একসেপ্ট করবে। তার আয়ন কি করবে? একসেপ্ট করবে। তার মানে আয়নের সময় রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজটা অপোজিট, আয়নের টাইমে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজটা কি? ওই সিরিজের অপোজিট। আয়নের সময় যে যত নিচে সে তত তাড়াতাড়ি ইলেকট্রন একসেপ্ট করবে, অর্থাৎ যে ডোনেট করবে আগে সে কিন্তু একসেপ্ট করবে পরে। আর যার টেন্ডেন্সি হচ্ছে ডোনেট করার, যার টেন্ডেন্সি যত বেশি ডোনেট করার, তার আবার তার দিক থেকে একসেপ্ট করার টেন্ডেন্সি কম। আর যার আবার ডোনেট করার টেন্ডেন্সি কম ছিল তার আবার একসেপ্ট করার টেন্ডেন্সি বেশি হবে। তাইলে জিঙ্কের ডোনেট করার টেন্ডেন্সি, সে ডোনেট করছে, তাহলে কপারের কিসের টেন্ডেন্সি নিব আমরা? কোনটা নিব? তাহলে কপারের একসেপ্ট করার টেন্ডেন্সিটা নিব। তার মানে কপার আয়ন দ্যাট টাইম কি করবে? একসেপ্ট করবে। তাহলে এটা আচ্ছা, তারপরে কি করবা? অ্যাড করে দিবা। দেন এই দুইটাকে কি করে দিবা? অ্যাড করে দিবা। অ্যাড করে লেফটে কি থাকে? জিঙ্ক প্লাস কপার আয়ন, আর রাইটে কি থাকতেছে? জিঙ্ক আয়ন প্লাস কপার, জিঙ্ক আয়ন প্লাস কপার, জিঙ্ক আয়ন প্লাস কপার। তাহলে এখন এটাকে কমপ্লিট করো। জিঙ্কের সাথে কপার কি হিসেবে ছিল? কপার সালফেট। আর রাইট সাইডে জিঙ্ক কি হিসেবে ছিল? জিঙ্ক সালফেট প্লাস কপার। দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন, দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন হোয়াট আই সেইড। তো লাস্ট লাইনটা বুঝিনি। তার মানে হচ্ছে তোমার মানে এই কপার আয়ন তো কপার আয়ন হিসেবে তুমি দাও নাই, তুমি দিছো কি হিসেবে? কপার সালফেট। জিঙ্ক আয়ন যেটা, ওটা তো জিঙ্ক আয়ন না, ওটা কি ছিল? জিঙ্ক সালফেট। মানে ইফ ইউ কমপ্লিট দিস, তুমি যদি এটা কমপ্লিট করো অ্যাজ এ হোল, তাহলে কি হবে? জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট, জিঙ্ক সালফেট প্লাস কপার। তাহলে whenever you are supposed to give a Daniell cell, whenever you are supposed to give a cell between zinc and copper, then what is the anode reaction? What is cathode reaction? What is the overall reaction? What is the overall reaction? So let's some other example. আরো কিছু example দিই। Suppose to say a cell between iron and copper, a cell between iron and copper, this time iron and copper. Okay, so iron আর কপার যদি হয়, তুমি তো জেনেই গেছো আয়রন আর কপার। আচ্ছা, আয়রন আর কপারের সেল কনস্ট্রাক্ট করবা। সাপোজ আয়রন এন্ড কপারের সেল কনস্ট্রাক্ট করবা। এবার আমি যদি বলি যে তুমি আমাকে বলো তো যে আয়রন এন্ড কপারের সেল কনস্ট্রাকশন যে হবে তার সেল রিঅ্যাকশনটা কি হবে? দ্যাট মিন্স ওভারঅলটা বলো তো। ওভারঅল, সাপোজ ওভারঅলটা বলো, সেল রিঅ্যাকশনটা আগে বলো। মনে করো তোমার কাছে জানতে চাওয়া হলো যে এটার মধ্যে যে আয়রন এন্ড কপার দিয়ে যে সেলটা কনস্ট্রাক্ট হবে ওই সেল রিঅ্যাকশনটা বলো। তুমি সেটাও পারবা। কিভাবে পারবা? কারণ তুমি জানো যে আয়রন কি? অ্যানোড। আয়রন কি হবে? অ্যানোড। আর কপার সালফেট রিঅ্যাকশন করবে, করে কি হবে? আয়রন সালফেট হবে আর কপার হবে, রাইট না? বিকজ তুমি তো জানো যে সেল বিটুইন হচ্ছে আয়রন আর কপার হলে আয়রন অ্যানোড এন্ড কপার ক্যাথোড। দ্যাট মিন্স আয়রন ডিসপ্লেস করবে কাকে? কপারকে। আয়রন মোর রিঅ্যাক্টিভ, আয়রন ডিসপ্লেস করবে কাকে? কপারকে। তো দেখো সেল রিঅ্যাকশন তুমি বিগিনিং এই বলতে পারবা। whenever the cell given you can say the beginning, you can say in the begins you can say the cell reaction, তুমি শুরুতেই সেল রিঅ্যাকশন বলে দিতে পারবা। you have the ability যে যেহেতু আয়রন অ্যানোড, তো আয়রন কপারকে ডিসপ্লেস করবে। ওকে, তো আসো এবার এটার অ্যানোড যদি দেখাতে যাও,
অ্যানন মানে অক্সিডেশন, কে অক্সিডাইজ হবে? আয়রন। আয়রন কিসে কনভার্ট হয়? 2 প্লাসে, বাই লুজিং ইলেকট্রন, অক্সিডেশন হলো তো। আচ্ছা, ক্যাথোড, ক্যাথোড, ক্যাথোডে কি হবে? অপোজিটটা, কপার ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে, করে কি হবে? কপার, which is reduction, and then কি করবা? অ্যাড করে দিবা। লেফটে আয়রন প্লাস কপার 2 প্লাস, রাইটে কি হয়? আয়রন 2 প্লাস প্লাস কি হয়? কপার। এটা তো কমপ্লিট না, না? তাহলে এটা কমপ্লিট কোনটা? এই যে এটা না? তাহলে আয়রন প্লাস কপার সালফেট, আয়রন সালফেট প্লাস কপার, ফিনিশড। তো এ প্লাস সেল গিভেন, একটা সেল তো কনস্ট্রাক্ট করা থাকবে, ঠিক না? একটা সেল তো কনস্ট্রাক্ট করে দিবে তোমাকে, একটা সেল তোমাকে কনস্ট্রাক্ট করে দিবে। ইউ জাস্ট নিড টু আনসার, বা ইউ আর মাইট গিভেন যে write down the cell reaction, write down the cell reaction. So whenever this type of question is come, then you can say what is the anode reaction, what is cathode reaction, what is the overall reaction, what is the overall reaction. This is the part of cell reaction, this is the part of cell reaction, remember, huh? This is the part of cell reaction, you know, this is very important, this is very important, undoubtedly important to know the cell reaction, to write down the cell reaction, and you can say this. Now our point is salt bridge, salt bridge. So I have mentioned salt bridge in the beginning, right? Yeah? Salt bridge, and which is very important, salt bridge, right now. So first of all, what is the definition of salt bridge? If I ask you what is salt bridge, if I ask you what is salt bridge, then you can say an U-shaped glass tube contained strong salt like potassium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride, etc. is called, কোথায় ইউজ হয় সেটা বলে দাও। in electrochemical cell, is called salt bridge. This is the definition of salt bridge. Okay, so if I say tell me what is salt bridge, if I say tell me what is salt bridge, your answer is an U-shaped glass tube contained strong salt. It must be strong salt like potassium chloride, potassium nitrate, ammonium chloride, those are strong salts, etc. in electrochemical cell is called salt bridge. Okay, so this is your answer when I say tell me what is salt bridge. যদি বলি salt bridge কি সেটা বলো, then you answer this. Okay, আচ্ছা, so certainly it is need to know why salt bridge is used, why salt bridge is used, কেন আমরা salt bridge use করব, why? Look at the figure again. Let's think this is zinc, let's think this is copper, here is zinc sulfate, here is copper sulfate, they are connected. Okay, this is the negative end, this is the positive end, this is the flow of electron, this is the flow of electron, and this is the salt bridge where potassium chloride is present. Okay, or potassium nitrate also. So this is the figure of galvanic cell where you can see salt bridge is used, যেখানে salt bridge use করা হয়েছে। ওকে, salt bridge use করা হয়েছে। তো কেন salt bridge use করব?
কেন সলভেজ ইউজ করব, রাইট? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল এটার কনসেপ্টটা নাও। নাম্বার ওয়ান, যে কেন সলভেজ ইউজ করব, ইম্পর্টেন্স অফ সলভেজ কি। ওকে, সো সলভেজ কেন ইউজ করব আর ইম্পর্টেন্স অফ সলভেজ কি। salt bridge salt bridge makes a cell complete. আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এটা বলবা যে সলভেজ মেক্স দ্য সেল কমপ্লিট, অর্থাৎ তুমি বলতেছো কি যে সলভেজ একটা সেলকে কমপ্লিট করে, তার মানে সলভেজ ছাড়া একটা সেল ইনকমপ্লিট। সলভেজ মেক্স এ সেল কমপ্লিট, অর্থাৎ একটা সেলকে কি করে, কমপ্লিট করে। তার মানে তুমি নিজের মধ্যে ফিল নিয়ে আসতে হবে। তার মানে কি, এর অল্টারনেটিভটা কি, তার মানে সলভেজ ছাড়া একটা সেল কি হয় না, কমপ্লিট হয় না। তার মানে you have to know what is the necessity of solving. You have to know what is the necessity of solving, and you along with you have to know also what will happen if solving is not present. What will happen if solving is not present? যদি solving না থাকতো কি হতো, তার মানে ভাইস ভার্সা, বোথ, তাই না? তাহলে সলভেজ মেক্স আ সেল কমপ্লিট, অর্থাৎ সলভেজ কি করে, একটা সেলকে কমপ্লিট করে, আদারওয়াইজ কমপ্লিট থাকলো না, রাইট না? নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু যেটা, সেটা হচ্ছে যে সল্ট ব্রিজ কানেক্ট টু ইলেকট্রোলাইট ইনডিরেক্টলি। সল্ট ব্রিজ কানেক্ট টু ইলেকট্রোলাইট ইনডিরেক্টলি, তার মানে সল্ট ব্রিজ কি করে, জিঙ্ক সালফেট আর কপার সালফেট, দুইটা টু ডিফারেন্ট ইলেকট্রোলাইট, টু ইলেকট্রোলাইট, জিঙ্ক সালফেট কপার সালফেট, টু ইলেকট্রোলাইট, zinc sulfate and copper sulfate, two electrolytes. So those electrolytes are connected by solvent, and it is indirect connection. অর্থাৎ copper sulfate, zinc sulfate directly connected না, they are indirectly connected. Okay, so solvent connects two electrolytes indirectly. solvent দুইটাকে indirectly connect করে। তাহলে এটা হচ্ছে কি ডু পার্ট, এটা কি what I say, এটা হচ্ছে ডু পার্ট, অর্থাৎ solvent কি করে ইনডিরেক্টলি। তার মানে এখন তোমার পাল্টা কোশ্চেন, তুমি তোমার কোশ্চেন হচ্ছে যে তাহলে কি হইতো যদি ইনডিরেক্ট কানেকশন না হইতো। সাপোজ করতে যে তার মানে কি, ইনডিরেক্ট কানেকশন না হওয়ার অল্টারনেটিভ কি ছিল, ডিরেক্ট কানেকশন। ইনডিরেক্ট কানেকশনের অল্টারনেটিভ কি ছিল, ডিরেক্ট কানেকশন। তো ডিরেক্ট কানেকশন লস the potential. Direct connection of two electrolytes lost the potential, অর্থাৎ শক্তি কমিয়ে দিবে। দুইটা ইলেকট্রোলাইট যদি কি হয়ে যায়, একসাথে মিক্স হয়ে যায়, অর্থাৎ তারা যদি ডিরেক্টলি কানেক্টেড হয়, তাহলে ইট উইল লস দা আউটকাম, ইট উইল ডিক্রিজ দা আউটকাম, অর্থাৎ এটা কি করে দিবে। আর ফার্স্ট অফ অল ওয়ান থিং কিপ ইট মাইন্ড, সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি। সিম্পলি গ্যালভানিক সেল ইজ আ সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি। Why galvanic cell is set up? কেন তুমি galvanic cell set করছো? Why are galvanic cells set up? কেন set up করো? To obtain the power, to obtain the electricity. You need to get the electricity. তোমার electricity চাই। And electricity is electrical potential. Electricity is electrical potential. That means if you allow to connect the two electrolytes together, তুমি যদি allow করো যে না দুইটা ইলেকট্রোলাইট একসাথেই থাকবে, তাহলে it will lose the potential, অর্থাৎ তোমার যত ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার কথা তত ইলেকট্রিসিটি পাবা না, এটা লস হবে। এটা যদিও একটু আপার কনসেপ্ট, শুধু আপাতত একটু জানো আর কি যে এটা লস করবে, সিম্পলি এটা লস করবে, রাইট, আর কিছু না। ওকে, সো এটা লস করবে, এটা শুধু ব্যাপার, যদি না থাকতো লস হতো, এই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ, বাট ইউ মেনশন হেয়ার যে এটা ইনডিরেক্টলি কানেক্ট করে। নাম্বার থ্রি, what we like to say, কি বলতে চাচ্ছি আমরা। নাম্বার থ্রি, salt
bridge salt bridge balance the concentration of ions in two electrodes. Another thing, salt bridge balance the concentration of ions in two electrodes. Concentration the ions of two electrodes. Salt bridge balance the concentration of ions in two electrodes. অর্থাৎ দুইটা ইলেকট্রোডের মধ্যে আয়নের কনসেন্ট্রেশনটাকে কি করে ব্যালেন্স করে, আয়নের কনসেন্ট্রেশনকে কি করে ব্যালেন্স করে। তাহলে এখানে আবার কি বলা যায়, তার মানে সল্ট ব্রিজ না থাকলে এটা ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে, রাইট ইউর। সল্ট ব্রিজ যদি না থাকতো তাহলে কি হতো, ইমব্যালেন্স হতো। তার মানে দেখছো আই মেনশন ওয়ান পয়েন্ট বাট প্যারালাল ইউ নিড টু নো যে হোয়াট will happen if this not parallel. So then you can literally understand যে কি you know যে what is the importance of salt bridge. Okay, you have to have the depth understanding. Okay, তাহলে কি হলো যে salt bridge this first of all হচ্ছে makes a cell complete, না হলে কমপ্লিট হবে না। salt bridge connect to electrolytes indirectly, যদি না হতো ডিরেক্ট হতো, ডিরেক্ট হলে লস হতো। and the third point is salt bridge balance the connection of ions, concentration of ions in two electrodes, যদি না থাকতো তাহলে ইমব্যালেন্স হতো। ইমব্যালেন্স হলে কি হইতো, আসো ইমব্যালেন্স হলে কি, ইমব্যালেন্স কেন হতো দেখো, তোমরা এটা মেবি আন্ডারস্টুড যে যখন কিনা এই যে অ্যানোডের জিঙ্কটা জিঙ্ক আয়নে কনভার্ট হতো তো অ্যানোড থেকে জিঙ্কটা জিঙ্ক আয়নে কনভার্ট হতো। তো অ্যানোডের জিঙ্ক যদি জিঙ্ক আয়নে কনভার্ট হয় তাহলে জিঙ্ক আয়ন তো আর ইলেকট্রোড হিসেবে থাকবে না, না? তো তখন এটা কি হবে, সলিউশনে চলে আসবে, জিঙ্ক আয়নটা সলিউশনে চলে আসবে। তাহলে অলরেডি সলিউশনে জিঙ্ক সালফেট আছে, এন্ড জিঙ্ক সালফেটের মধ্যে জিঙ্ক আর সালফেট কি আছে, ইকুয়াল ইকুয়াল, দিস ইজ ওয়াই এটা নিউট্রাল। জিঙ্ক সালফেট ইকুয়াল ইকুয়াল, দিস ইজ ওয়াই এটা ব্যালেন্স ব্যালেন্স। কিন্তু যদি জিঙ্ক আয়ন চলে আসে সলিউশনে তাহলে জিঙ্ক আয়ন কি হয়ে গেল, এক্সেস। জিঙ্ক আয়ন কি হলো, এক্সেস। তাহলে সালফেট কি হলো, সালফেটের অ্যামাউন্টটা কি হয়ে গেল, মানে পজিটিভ এন্ডে পজিটিভ চার্জ কি হয়ে গেল, বেড়ে গেল। আর পজিটিভ আয়ন কি হলো, ইনক্রিজ হলো। পজিটিভ আয়ন ইনক্রিজ হলো, ইনক্রিজ অফ পজিটিভ আয়ন, ইনক্রিজ অফ পজিটিভ আয়ন, ইনক্রিজ অফ পজিটিভ আয়ন, বিকজ জিঙ্ক আয়ন ইনকর্পোরেটেড, জিঙ্ক আয়ন অ্যাডেড। যেহেতু জিঙ্ক আয়ন অ্যাড হয়েছে তো দ্যাট কি হবে, পজিটিভ আয়ন ইনক্রিজ হয়ে যাবে এন্ড লেক অফ নেগেটিভ আয়ন হবে, লেক অফ নেগেটিভ আয়ন, লেক অফ নেগেটিভ আয়ন। তখন নেগেটিভ আয়নের কি হবে, অভাব হবে না, লেক হবে না, ওয়ান্ট হবে না। So wanting of sulfate ion or wanting of negative ion, not necessarily sulfate, wanting of negative ion occurred, অর্থাৎ নেগেটিভ আয়নের দরকার হয়ে গেছে বিকজ এক্সেস পজিটিভ আয়ন আছে, এখানে এক্সেস পজিটিভ আয়ন আছে। তাহলে যদি এটা চলতেই থাকতো, সল্ট ব্রিজ না থাকলে এটা যদি চলতেই থাকতো এন্ড সল্ট ব্রিজ নাই সাপোজ চলতেই থাকতো, এইভাবে পজিটিভ আয়ন প্রডিউস হতে 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 একটা সময় কি হয়ে যেত, এভাবে পজিটিভ আয়ন নেগেটিভ আয়নের যখন ওয়ান্টিংটা বাড়তে থাকতো একটা সময় এই সেলটা স্টপ হয়ে যেত। ওয়ান্স এই সেলটা কি হয়ে যেত, স্টপ হয়ে যেত ইমব্যালেন্সের কারণে। তো এটা যেন না হয়, এটা যেন না হয় তার জন্য তখন এই যে এখানে পটাশিয়াম এন্ড ক্লোরাইডের মধ্যে, ক্লোরাইড তো নেগেটিভ আয়ন, দেন এই নেগেটিভ আয়ন কোন দিকে চলে আসে, এই দিকে নেগেটিভ আয়ন হিসেবে এখানে ক্লোরাইড আছে। So that chloride moves to anode, chloride moves to anode। তার মানে ক্লোরাইড তখন কি করবে, আয়নটাকে ব্যালেন্স করে দিবে, অর্থাৎ ইট সাপ্লাইজ দ্য নেগেটিভ আয়ন, ইট সাপ্লাইজ দ্য নেগেটিভ আয়ন। এটা হবে কি জানো, স্পন্টেনিয়াসলি হবে। এটা কেন হবে, এটা কিভাবে হবে, এটা স্পন্টেনিয়াসলি হবে বিকজ এদিকে পজিটিভ আয়ন ইনক্রিজ করে গেছে। তো তার সে ডিমান্ড করবে যে আশেপাশ থেকে কোনো নেগেটিভ আয়ন পাওয়া যায় কিনা, আর সে দেখবে যে সল্ট ব্রিজের কাছে আছে, তো সল্ট ব্রিজের নেগেটিভ আয়নকে সে অ্যাট্রাক্ট করবে আর সল্ট ব্রিজ থেকে নেগেটিভ আয়ন চলে আসবে। তো নেগেটিভ আয়নটা তখন কি যাবে, তোমার অ্যানোডের দিকে যাবে সল্ট ব্রিজ থেকে, এন্ড এটা ব্যালেন্স করবে। এন্ড ভাইস ভার্সা
রাইট সাইডের যে কপার যেটা ওটা ইলেকট্রন একসেপ্ট করে কিসে কনভার্ট হবে? কপারে। তাহলে কপার আয়ন কি হবে? সিমিলটেনিয়াসলি কপারে কনভার্ট হবে। তাহলে কপার আয়ন কপারে কনভার্ট হয়ে ওখানে ডিপোজিট হবে, রাইট না? কপার আয়ন কি হবে? ডিপোজিট হবে ওভার দিস ইলেকট্রোড। এই ইলেকট্রোড উপরে কি হবে? ডিপোজিট হবে, ডিপোজিট হবে। তো ডিপোজিট হলে কপার আয়ন কি হয়ে গেল? এসকেপ। কপার আয়ন টেক অ্যাওয়ে, চলে গেল। তো তাহলে কপার আয়ন যদি চলে যায় তাহলে ওখানে রয়ে গেল কি? শুধু সালফেট আয়ন। তার মানে নেগেটিভ আয়ন এক্সেস, দ্যাট টাইম নেগেটিভ আয়ন এক্সেস। তো এই নেগেটিভ আয়নকে অ্যাকুমুলেট করতেছে তখন। তাহলে এই নেগেটিভ আয়নকে রিজার্ভটা যদি বাড়তেই থাকে একটা সময় সেলটা অফ হয়ে যাবে। তো দ্যাট তখন কি হবে? সলভেন্ট কি করবে? তাকে পটাশিয়াম সাপ্লাই দিবে। পটাশিয়াম দ্যাট মিনস পজিটিভ আয়ন সাপ্লাই দিবে। তো পজিটিভ আয়ন সাপ্লাই দেওয়ার কারণে তখন এটা ব্যালেন্স থাকবে। তো এইভাবে কি করে? ব্যালেন্স করে। আর সলভেন্ট না থাকলে এই ব্যালেন্সটা হতো না। দ্যাটস ইট। তো এই হচ্ছে গিয়ে থার্ড পয়েন্ট, যে সলভেন্ট ব্যালেন্স দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ আয়নস ইনটু ইলেকট্রোড। দুইটা ইলেকট্রোডের মধ্যে আয়নের কি করে? ব্যালেন্স করে, হুইচ ইজ নেসেসারিলি টু রান আ সেল। একটা সেল রান করার জন্য এটা নেসেসারি। এন্ড নাম্বার 4 হচ্ছে salt bridge. Okay, salt bridge. The fourth point, salt bridge. Okay, make the cell neutral. And ensure cell spontaneity. Okay, তাহলে in the last point you can say solve this, make the cell neutral. তার মানে থার্ড পয়েন্ট এন্ড ফোর্থ পয়েন্টটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ পয়েন্ট, মানে কাছাকাছি পয়েন্ট, একই রকম মেসেজ দেয়। solve this, make the cell neutral, এটা বললাম তো। তো হাউ ক্যান ইট make the cell neutral? কিভাবে করে? এইটা হচ্ছে বাই সাপ্লাইং আয়ন। সো দ্যাট এটা নিউট্রালিটির জন্যই সে কি করে? আয়নটাকে সাপ্লাই দেয় নিউট্রালিটির জন্য। ওকে, সো দ্যাট ফোর্থ পয়েন্ট এটা অলমোস্ট থার্ড পয়েন্টের ইনক্লুসিভ পয়েন্ট। বাট ওয়ান থিং আই মেনশন, যে and ensure cell spontaneity অথবা ensure cell for long time use. Ensure cell for long time use. For long time. Spontaneity মানে কি? Spontaneity মানে কি? মানে এটা চলতেই থাকবে, spontaneously চলতে থাকবে ফার্স্ট অফ অল। আর একটা হচ্ছে লং টাইম কি হবে? ইউজ হবে, লং টাইম ইউজ করা যাবে আর কি। মানে তোমার হচ্ছে ফর শর্ট টাইম এটা স্টপ হয়ে যাবে এমনটা না। So this is the purpose of using solvents. So remember, it is a great importance to know the importance of solvents. Okay, so solvents খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আর কি। and I can ask you a question like এরকম, যে আমি solvents দিলাম না কোন একটা সেলে, সাপোজ টু সে, then I can ask you যে would the cell be sustainable, অর্থাৎ সেলটা কি সাস্টেইনেবল হবে? and you can observe যে there is no solvent. যখন দেখলা যে solvent নাই, তখন তুমি কি করবা? বলবা যে না, এটা সাস্টেইনেবল হবে না, বিকজ তখন এই পয়েন্টস গুলোকে অ্যাকোমোডেট করবা। যে তুমি বলবা যে সলভেন্টের জন্য এটা হয়, কিন্তু না থাকলে এটা হবে না, সলভেন্টের জন্য ওটা হয়, না থাকলে এটা হবে না, এক্সেট্রা বলে দেন ফাইনালি বলবা যে সো দ্যাট উইল বি নট লং রান। ওকে, তো এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা টাইপের কোশ্চেন হতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেনের কথা বলে দিচ্ছি। যে এরকম একটা কোশ্চেন আমরা করতে পারি, যেমনটা হচ্ছে যে তোমার কি হবে জানো? এই ফিগার আউটটা করা থাকবে, করার পরে এইভাবে আমরা মেনশন করতে পারি একদম লিটারেলি, মানে ট্রুলি কোশ্চেনটা আমরা কিন্তু করব। তাহলে কি দাঁড়ালো? যে সাপোজ পটাশিয়াম ক্লোরাইড। আচ্ছা, পটাশিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে পটাশিয়ামের ডাইরেকশন এইদিকে আর ক্লোরাইডের ডাইরেকশন এইদিকে দিয়ে I can ask you যে why the direction of ions are opposite.
why the direction of ions are opposite, অর্থাৎ আয়নের ডাইরেকশন অপোজিট কেন? Let's think a good question it is. Let's think a good question it is. So if you understand the purpose of solve bridge, if you understand how a solve bridge function, কিভাবে একটা solve bridge কাজ করে যদি বুঝতে পারো, you can answer this, you know, কি করতে পারবে? এটা আনসার করতে পারবে না? Of course পারা উচিত, so it is very important to know about solve bridge. It is very important to know about solve bridge, remember. Okay, so far আজকে এতটুকুই, মানে I have targeted this. তাহলে আসো স্টার্টিং থেকে কি আসলো? ফার্স্ট অফ অল ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল, দেন হচ্ছে টাইপস অফ ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল, দেন হচ্ছে সেলের কনস্ট্রাকশন, ড্যানিয়েল সেল এক্সাম্পল, দেন রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেল রিঅ্যাকশনস এর মানে হাউ টু ডু সেল রিঅ্যাকশন, and followed by হচ্ছে solve bridge, importance of solve bridge. Okay, so this part is very important, undoubtedly very important, very important. So when you get this video, please do the note, and it will help you a lot for future.